ناظرین، میں ہوں شمیم جراجپوری۔ خبر و نظر چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر نسواں انٹر کالج پہاڑ پور شہر اعظم گڑھ سے ہے، جہاں نسواں انٹر کالج میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اس سال CBSE بورڈ کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی اور اعظم گڑھ ضلع کی ٹاپر طالبہ حاجرہ ماجد کو انعامات دے کر کالج کے منیجر جناب طارق خواجہ، کالج کی پرنسپل محترمہ رینا پانڈے صاحبہ اور کالج کے خزانچی جناب عادل امجد غزنوی ایڈوکیٹ وغیرہ نے حوصلہ افزائی کی اور ممتاز نمبر سے امتحان میں کامیاب ہونے والی حاجرہ ماجد کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر کالج کے منیجر جناب طارق خواجہ نے کہا کہ اعظم گڑھ شہر اور اطراف کا علاقہ تاریخی طور پر نہایت مردم خیز ہے اور علم و ادب کی پاسبانی اور پاسداری کے لیے مشہور ہے۔ جناب طارق خواجہ نے کہا کہ دی اعظم گڑھ مسلم گرلز ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر جناب حاجی شفیع اللہ صاحب کو اعظم گڑھ کی ترقی کو لے کر بہت زیادہ فکر ہے، خاص طور سے بچیوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر وہ فکر مند رہتے ہیں۔ ان کی کوشش اور دلی تمنا ہے کہ تعلیم کے معیار کو بہتر کیا جائے اور ایک بھی بچہ تعلیم کی دولت سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ حاجی شفیع اللہ صاحب حاجرہ ماجد کی نمایاں کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہیں اور حاجرہ ماجد کی تعلیمی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاجرہ ماجد کے اعزاز میں جو انعامیہ تقریب رکھی گئی ہے، یہ حاجی شفیع اللہ صاحب کی طرف سے ہے اور جو بھی انعامات حاجرہ ماجد کو دیا گیا ہے وہ انہی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاجرہ ماجد کی حوصلہ افزائی سے کالج کی بچیوں کے اندر بھی مستقبل میں تعلیم کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جناب طارق خواجہ نے مزید کہا کہ اس خوشی میں پوری تعلیمی دنیا شریک ہے اور خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے فکر کرنے والوں کے لیے ایک یادگار موقع ہے۔ اس سے تمام بچیوں کو علم حاصل کرنے کا نیا شوق پیدا ہوگا اور بہترین کامیابی کا ارمان بھی پیدا ہوگا۔ اس موقع پر حاجرہ ماجد نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ تعلیم ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ حاجرہ ماجد نے کالج کی بچیوں سے ملاقات کی اور حصول تعلیم پر خاص توجہ دینے پر زور دیا اور کہا کہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ پروگرام کے اختتام پر کالج کی ٹیچرز اور طالبات نے حاجرہ ماجد کے ساتھ ایک یادگاری تصویر بھی لی جو قابل دید ہے۔ خبر و نظر چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کالج کے منیجر جناب طارق خواجہ اور اعظم گڑھ ضلع کی ٹاپر حاجرہ ماجد نے اپنے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، آئیے ناظرین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر انعامات کی تقریب میں کالج کے منیجر جناب طارق خواجہ، اسمر خان، عادل امجد غزنوی ایڈوکیٹ، پرویز عالم گڈن، ابوالفیض کوڈلا، سہیل احمد خان علیگ، وکاس تیواری اور مینو کے علاوہ کالج کی ٹیچرز جملہ اسٹاف موجود رہے۔ میں اس وقت موجود ہوں نسواں انٹر کالج پہاڑ پور شہر اعظم گڑھ میں، جہاں پر نسواں انٹر کالج کی طرف سے ڈسٹرکٹ ٹاپر حاجرہ ماجد کا استقبال کیا گیا ہے اور ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں نسواں انٹر کالج کے منیجر طارق خواجہ صاحب۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو نوازا ہے، ان کی عزت افزائی کی ہے اور اس سوسائٹی کے جو صدر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں حاجی شفیع اللہ صاحب، ان کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، استقبالیہ تقریب تھی۔ طارق صاحب کیا کہنا ہے، آج حاجرہ ماجد کا استقبال کیا گیا ہے، ان کے روشن مستقبل کو لے کر کیا تاثرات؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کے مادھیم سے سب کو بہت بہت مبارکباد کہنا چاہوں گا کہ اعظم گڑھ کی بچی ماشاءاللہ اتنی شاندار نمبروں سے ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کیا ہے، یہ خود میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور ہر اعظم گڑھ والوں کو فخر ہونا چاہیے کہ یہاں سے ڈسٹرکٹ ٹاپر نکلا ہے۔ اور حاجرہ ماجد کے لیے تو میں یہ آگے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کرے، جو اس کا گول ہے، جو وہ بننا چاہتی ہے وہ اچیو کرے، اور ان کے گارجین کو اور تمام لوگ جنہوں نے اس کو پڑھایا، ٹیچرز، سب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نسواں انٹر کالج کی جو بچیاں ہیں ان میں بھی ایک جوش تھا، ایک اتساہ ہے، ایک حوصلہ ہے جب حاجرہ ماجد یہاں پہ آئی، ان کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ دیکھیے، جو ہمارے سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جناب حاجی شفیع اللہ صاحب، وہ ان چیزوں پہ باریکی سے نظر رکھے ہوئے تھے جب سے CBSE بورڈ کا رزلٹ آیا تھا، اور یہ پہلے سے ہی ہم سے کہا ہوا تھا کہ بچے کو بلانا ہے اور انشاءاللہ اپنی بچیوں سے ملوانا ہے تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی محنت کرے اور اچھے نمبر لے آئے۔ تو آج ماجد صاحب نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا، جو حاجرہ کے والد ہیں، اور
प्रोग्राम हुआ, जो कैश प्राइज थी, वाटर डिस्पेंसर था, वो हम लोगों ने हाजी शफीउल्लाह साहब की तरफ से हाजरा को दिया है। बच्चों की मुलाकात कराई है, बच्चे काफ़ी खुश हैं और आप देख भी रहे हैं कि मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में सारे स्कूल के बच्चे अच्छे नंबर ले आए, ना कि हमारे स्कूल के बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे अच्छे नंबर ले आए। एक तालीमी माहौल बने आजमगढ़ में, और जैसे आजमगढ़ पहले था, जिस तरह के लोग थे, पढ़ाई लिखाई का माहौल था, उस तरह का माहौल बने। हम अक्सर देखते हैं कि निस्वां इंटर कॉलेज में भी बच्चियों की तालीम और तरक्की के लिए और उनके अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई हैं, पोशीदा है, उनको निखारने के लिए आप अक्सर यहाँ पर प्रोग्राम करते रहते हैं। आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि कोई भी बच्ची पैसे की तंगी की वजह से ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई न कर पाए। पढ़ाई के लिए पैसा फैक्टर नहीं होना चाहिए, और पैसा पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। अगर उसके पास नहीं है तो हाजी साहब ने ऐसा इंतज़ाम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शफीउल्लाह साहब ने किया हुआ है कि वो ना सिर्फ यहाँ से 12th करे, बल्कि आगे के भी कोर्सेज के लिए सपोर्ट उसके लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए हम हाजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, और उनकी सरपरस्ती हम सब पे कायम रहे। इस CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चियों का दबदबा रहा, बच्चियाँ आगे रहीं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाई, और हम देखते हैं कि बच्चियों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, लेकिन वालिदैन का जो साथ होना चाहिए वो भरपूर तरीके से मिल नहीं पाता। तो वालिदैन के लिए क्या अपील है आपकी? वालिदैन को तो भाई हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा वॉच रखें बच्चों पे, अगर निगरानी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नंबर और मार्क्स सब आएंगे। खित्ता आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है, अक्सर जो ज़र्रा यहाँ से उठता है और नज़र आज़म होता है। हाजरा माजिद, आज आपका इस्तकबाल हुआ है निस्वां इंटर कॉलेज में, और इसके जो मैनेजर हैं तारिक ख्वाजा साहब, जो टीचर्स हैं, तमाम लोगों ने अपने हाथों से आपकी इज़्ज़त अफजाई की है, हौसला अफजाई की है, इनामात देकर। क्या तासुरात हैं आपके? मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यहाँ के जो स्टूडेंट्स जिस तरह से उन्होंने मुझसे मिला, आई एम रियली ब्लेस्ड टू गेट दिस लॉट ऑफ लव। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस तरह से लोगों ने मुझे कॉर्डियली इनवाइट किया, फिर मेरा अप्रिशिएशन हुआ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द होल इंस्टीट्यूट ऑफ निस्वां इंटर कॉलेज। आपकी मुलाकात हुई है निस्वां इंटर कॉलेज की बच्चियों से, तो उनके लिए क्या पैगाम है तालीम को लेकर? यही है कि लड़कियों के लिए वैसे भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ज़रिया है जिससे वो अपनी लाइफ को सुधार सकती हैं, अपने समाज में अपनी इज्जत बना सकती हैं, एंड मोर ओवर दे कैन डू समथिंग फॉर द नेशन टू। एंड एग्जाम्पल्स आर देयर, सोफिया कुरैशी, एवरीवन नोज हर माशाल्लाह। सो यही है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गर्ल्स लाइफ एंड एवरीवन's लाइफ, बिकॉज इट इज़ लाइक अ वेपन फॉर यू टू फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। स्कूल की तालीम के अलावा आप घर पर कितनी देर पढ़ाई करती थी? स्कूल के मतलब जैसे कि 5-6 आवर्स में रहते थे, तो मिनिमम इतनी ही रहती थी, और कई कभी डिसबैलेंस भी होते थे, पर रोज़ रहती थी। मतलब रोज़ पढ़ना रहता, चाहे वो 1 घंटा हो या फिर वो 6-5 घंटे हो। तो आपकी कामयाबी में वालिदैन का क्या किरदार रहा? दे वर वेरी सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्टिव थे, और उनके हार्ड वर्क ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द सप्लाईज एट दी फर्स्ट से, मतलब मेरे कहने से पहले ही मेरी चीज़ें आ जाती थी। मतलब कभी ऐसा नहीं हो किसी चीज़ में डिले हो। मेरे अब्बू ने बहुत मुझे मदद की। मैं जब भी कुछ मांगती थी अपनी स्टडीज़ रिलेटेड, वो चीज़ मुझे हमेशा मेरे कहने उससे पहले मिल जाती थी। इस वक्त मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में निस्वां इंटर कॉलेज के मैनेजर तारिक ख्वाजा साहब हैं, तो आप निस्वां इंटर कॉलेज में आई हैं, तो क्या तस्वीर यहाँ की बदली नज़र आ रही है? कैसा महसूस हो रहा है आपको? जिसे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मतलब ये इसके बिल्डिंग से ज़्यादा मुझे यहाँ के स्टूडेंट को देख के बहुत अच्छा लगा। द वे दे मेट, दे आर वेरी स्वीट माशाल्लाह, एंड उनमें मुझे वो करेज दिखा, वो कहते हैं मोटिवेशन दिखा कि वो कुछ करना चाहते हैं, एंड दैट रियली मेड मी हैप्पी। बिकॉज बिल्डिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, पर जो बच्चों के अंदर जो मैंने देखा, इट रियली मेड मी हैप्पी। तमाम बच्चियों से हमारी यही अपील है कि वो तालीम के मैदान में मेहनत करें और अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाएं, और जब आप मेहनत करेंगी तो एक दिन आप ज़रूर हाजिरा माजिद बन सकती हैं। अब हमसे बातचीत कर रही थी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।